So Adi, I will translate into Russian, and you go on in English. We will do it consequently. So sentence you, sentence me. Now I will translate myself, and you will start. Okay, great. Вам Ади является главой горячей линии, руководителем горячей линии в Израиле. Она постоянно на связи с Джереми и с другими группами. So please, Adi. Yes, just one question. רומא, אני שולטת במצגת שלי או שאתם... כן, אני יכולה לשלוט. אוקיי, בסדר, אז רק נראה שזה עובד לי. רק דקה. למה זה עושה ככה? רק שנייה אחת. Лена, вы на всякий случай можете поднять ее выступление, ее презентацию? רק רגע. אוקיי. אוקיי, רואים טוב? Can you see it well? Yeah. Yes. Okay, so thank you for having me here. I'm very excited. Спасибо, что меня пригласили. Я очень рада. And let me introduce myself. My name is Adi Rachman. I'm a classical homeopath from Israel, chairwoman of HHNI. Меня зовут Ади Рахман, и я классический гомеопат, работаю 9 лет в гомеопатии. I've been studying homeopathy for the past 9 years. Вернее, я учу последние 9 лет гомеопатии. And in the past 5 years, I've been fortunate to study with one of the best homeopaths in the world. You must have heard about him, Jeremy Sher, in his Dynamics school. Мне последние 5 лет посчастливилось учиться у одного из самых лучших гомеопатов мира, Джереми Шер, в его школе динамик. So here's Jeremy, and Jeremy was, in the past couple of years, he was working on writing a new course on how to treat epidemics with homeopathy, based on his experience in treating AIDS in Africa. Джереми в последние годы преподает курс «Как лечить эпидемии». Этот курс основан на знаниях и опыте, которые Джереми получил, пребывая в последние годы в Африке. And our class was lucky enough to study this course with him in Dynamics, Israel, just before the corona epidemic started. И нам посчастливилось как раз именно перед началом пандемии короны изучать, когда Джереми делился с нами опытом лечения эпидемий, прежде всего СПИДа в Африке. And then the corona reached Israel. И вот, когда корона пришла уже в Израиль, I've been working with Jeremy in the past 5 to 6 years as his clinic manager in Israel, and also treating together with him in the Dynamics clinic and the Open clinic. я являюсь администратором клиники Джереми в Израиле. So soon after the epidemic reached to Israel, we decided to treat patients for free. Как только появилась корона в Израиле, мы решили лечить всех больных коронавирусом бесплатно. Then Jeremy flew to Africa just before the lockdown. И буквально перед тем, как закрылись границы, Джереми вылетел из Израиля в Африку. And it was clear to me that Dynamics Israel is the perfect team for this mission. И для меня было абсолютно понятно, что команда Джереми Dynamics замечательна для этой миссии. And that Jeremy's clinic under my supervision can manage it well. So we took off. Yes, yes. И мы взяли такой вызов на себя. Yes, please continue. Okay.
So the professional homeopaths of the Dynamic School have immediately recruited to the job. Профессиональные гомеопаты сразу же мобилизовались на эту работу. Other great homeopaths joined us along the way, and we have treated about 150 cases so far. All showed good results. Мы пролечили 150 случаев, все показали очень хороший результат. Pozidemic. The homeopaths among you know that in order to treat an epidemic, we need a Pozidemic. Sorry, I will stop. Yeah. Pozidemic — это термин, который ввел Джереми, он его сам перевел на русский язык как хорошодемия, то есть превратить что-то негативное в позитивное. Do you have a word for this in Russian, Pozidemic? Jeremy brought us the word last webinar, so we use now хорошодемик. Хорошодемик, okay, great. So, which means we need a large number of homeopaths to collect as many cases as possible and look at them as if they were one person. И для того, чтобы быть позидемик, нам нужно как можно больше гомеопатов собрать вместе в группу, и чтобы они прилечили как можно больше количество людей, которые мы будем рассматривать как одного человека. So that is what we did initially. We had built a team which collects all the cases, send them to Jeremy, and the genus epidemicus evolved. Таким образом мы работали, мы собирали случаи, обрабатывали их, посылали к Джереми, и таким образом раскрывался генус эпидемикус. For many long days and nights, we have been working on building the foundation for this alignment. Дни и ночи мы работали напролет, чтобы создать эту систему. We formulated a workflow. Мы формализовали поток работы. We wrote a questionnaire according to the research needs for our team to use. Мы создали анкету. We created a website with information about the project and how to contact us in order to get homeopathic assistance. Мы построили сайт, на котором разместили информацию о том, как получить гомеопатическую помощь. We established our admins and practitioner teams. Мы создали команды админов и гомеопатов. Yes, homeopath. We have been publishing and advertising our work. Мы публикуем и рекламируем, распространяем знания о нашей работе. And we have worked in order to make the remedies available for people in cities under lockdown. И мы работали, находили способы доставки гомеопатических препаратов даже в города, которые были закрыты. At the same time, Jeremy was conducting global webinars. В то же время Джереми устраивал вебинары, глобальные вебинары. And building new teams around the world. И были создавались новые команды по миру. Yeah, so today we have New York, Russia, Alina and Roma. We have the Czech Republic, Canada have their own helpline, and UK should be up soon. И видите, сейчас уже работают команды израильская, Нью-Йорк, то есть все Соединенные Штаты. Россия, ну здесь не совсем правильно сказано, русскоязычный мир, Чехия, Канада и скоро появится Великобритания. Yes, so worldwide collaboration. We decided to collaborate internationally for research purpose. Мы работаем совместно для того, чтобы собирать результаты для исследований. We summarize our finished cases and keep on sending them to the UK, where we have a team that collects all the data and puts it into statistics. Мы собираем данные со всех случаев, отправляем в специальную команду в Великобританию, которая
работает со статистикой. There's a lot of work to be done, of course, and it's in progress. And you Конечно же, can еще check очень it. много работы, и мы как бы в процессе. And you can check it on the website acuteresponse.com under Remedy Statistic. И вот на этом новом сайте acuteresponse.com вы можете увидеть самые последние результаты статистики. We came across some difficulties alongside with opportunities. Вместе с тем, что мы получали возможность работать в новом формате, мы встречались с трудностями. Our first difficulty was in publishing our help to the public so that more people will contact us. Прежде всего, мы натолкнулись на сложности опубликовать наше приглашение получить гомеопатическую помощь. Yes, what happened here in Israel was that the Consumer Protection Authority has prosecuted a few alternative medicine practitioners for 10,000 of shekel for misleading the public, saying they have a cure for coronavirus. So it was clear that we have to be very careful with our messages. В самом начале эпидемии агентство по защите потребителей Израиля подало в суд на нескольких целителей за то, что они якобы обманывают потребителей, предлагая им альтернативные виды лечения и подвергли им очень большим штрафам. Поэтому было понятно с самого начала, что мы должны быть очень осторожны. For example, we cannot say that we treat corona or mention the epidemic in our publications. Мы не можем использовать слова корона, коронавирус или лечение эпидемии в наших материалах. We could not say we are treating, but just helping or assisting. Мы не можем сказать, что мы лечим, мы вынуждены говорить, что мы помогаем. We had to mention it was free of charge. Мы обязательно подчеркиваем, что это бесплатно. Not to say homeopathic medicines, but preparations. Мы должны говорить, что это не гомеопатические лекарства, это гомеопатические, что это не гомеопатические лекарства, а это гомеопатические препараты, самое близкое. We had to say that it is not a replacement for the conventional medicine. Мы вынуждены подчеркивать, что это не замещает, не заменяет обычную медицину. So we had to be very creative, but still the word came out. Поэтому мы должны были быть креативными, но, несмотря на наши усилия, слово не воробей. Yes, we got one non-sympathetic publication. И в прессе появилась очень несимпатичная публикация. After an incident where one of our team members published on her Facebook wall that we have many medicines for coronavirus and not just one. Один из наших коллег у себя на Фейсбуке отметил, что в гомеопатии есть много лекарств, которые могут помочь при коронавирусе. Then a journalist published in her blog in a Haaretz newspaper that homeopaths take advantage of the helplessness of conventional medicine and spread false promises that they have medicines for coronavirus. Естественно, с такой подачи в одной из центральных газет Израиля Аарец была опубликована информация, что гомеопаты пользуются беспомощностью обычной медицины и распространяют фальшивые обещания, что утверждая, что есть лечение от коронавируса. But we decided to focus on our work and not to let any of this distract us from our goal, which was, of course, to help as many patients as we can. И мы решили не отходить от нашей линии. Наша центральная линия – это помочь как можно большому количеству людей и не отвлекаться.
Making remedies accessible for patients was one other difficulty. Еще одна сложность была в том, что были города, которые были закрыты, или районы целые закрыты, и туда доставить гомеопатические препараты было очень сложно. Especially in cities where they had curfew and no one could leave or enter, like Bnei Brak and Jerusalem. Вот такие города, как Бней-Брак и Иерусалим, были полностью перекрыты. For that, we had to cooperate with natural shops, which helped in preparing the remedies and contributing them. Для этого мы находили возможность кооперации, сотрудничества с магазинами, которые продают природные продукты. Neo Shanim Pharmacy in Holon volunteered to make corona kits according to Jeremy's Genus Epidemicus, and Homeopath's body kits, and we made sure they will be available in central locations. Аптека Neo Shanim приготовила киты первой гомеопатической помощи при коронавирусе по Genus Epidemicus от Джереми, и такие аптечки были у многих гомеопатов по всей территории Израиля. Another concern was how to give remedies to patients in hospitals as they are under isolation and there's no one to give them the treatment. Еще одна очень серьезная проблема. Каким образом помогать гомеопатически людям, которые находятся в госпиталях, они полностью изолированы, и никто не может к ним, им передать, к ним подойти. Our main frustration was when families of patients under anesthesia and ventilation reached to us for help, but the hospital staff have refused to cooperate. Представьте себе, насколько мы были расстроены, фрустрированы, когда семьи пациентов, находящихся при анестезии или вентиляции легких, обращались к нам, но мы затруднялись оказать помощь. И, вернее, не мы затруднялись оказать помощь, мы были бы рады оказать помощь, но работники больниц не изъявляли желания кооперировать с нами. We did manage to create a cooperation with one doctor. His name is Menachem Oberbaum. He's a doctor and a homeopath who works in Shaarei Tzedek Hospital. And he agreed to help us giving homeopathy for patients inside the hospital. И вот одна чудесная история. Доктор Менахем Обербаум, кстати, очень известный израильский гомеопат. Его знают не только в Израиле, друг Джорджа Витулькаса. Надеюсь, я познакомлю вас с этим замечательным доктором. Он работает врачом и гомеопатом в госпитале, в больнице в Шаарей Цедек в Иерусалиме, и он согласился передавать гомеопатические препараты пациентам внутри госпиталя, внутри больницы. We also approached lawyers regarding this, the Patient Right Act, and they suggested for the families to do a couple of things. Мы обратились к адвокатам, которые подняли и рассмотрели еще раз права пациентов, и они посоветовали семьям следующее. First of all, they suggested that the families will demand the hospital team to give the treatment they choose for their loved ones. Прежде всего, семьи имеют право требовать выбор того лечения, которое они предпочитают. And to record by film their talk to the hospital team. И во время разговора с представителями больницы, медсестрами, врачами, записывать эти разговоры на видео. To go up in the letter of position asking for the same. И не стесняться обращаться к вышестоящим по должности с тем же, требовать того лечения, которое они предпочитают. So in case they decide to act, they can file an argument lawsuit and get the judge permission for the treatment.
конце концов, если они будут настойчивы, то они смогут заполнить необходимые формуляры и получить судебным решением разрешение на лечение. Yes. In Israel, initially, we had many severe acute cases with anxiety, breathing difficulties, and great weakness. В самом начале было огромное количество случаев с тревогой, сложности дыхания и сильной очень слабости. Now we have more of the 4 to 5 stages of illness, according to Jeremy Sher, like lingering symptoms, like loss of smell and taste, and weakness. А сейчас большая часть пациентов, которые обращаются к нам, они уже 4-5 стадии. То есть это уже после так называемого кризиса, пациенты с потерей запаха, вкуса и слабости. We have relapses of some cases. Мы отметили релапсы в некоторых случаях. And many contact us for prevention. Очень многие обратились к нам за профилактикой. But we decided to treat prophylactic only those around the sick patient, so not to be accused of deceiving the public. Но мы были вынуждены предлагать или давать профилактическое лечение только тем людям, которые были в контакте с больными, для того, чтобы предупредить, может сказать, здесь профилактику, сделать того, чтобы на нас не нападали и не обвиняли в том, что мы обманываем публику, население. And we are ready for any case of need. И мы открыты, мы готовы помогать, быть рукой на пульсе, чтобы понять, что нужно. Our recommendations and main goals. Наши рекомендации, главные цели. Самое главное, I will read it a little bit faster, from your permission, Adi, okay, because we are in short time, so Yeah. I will read the... Go ahead. Значит, одна из основных наших задач — это исследование. Мы должны получить достаточное количество информации, высококачественной информации от всех случаев, которые команды наши лечили по всему миру. И поэтому для нас так важно, чтобы гомеопаты, которые работают на горячих линиях, придерживались основных рекомендаций и указаний для того, чтобы каким-то образом синтезировать все эти случаи. Наши рекомендации, основные цели. Очень важно собирать базу данных во всех случаях и учитывать, был ли случай тестирован на COVID-19, какое было состояние перед тем, как человек получил гомеопатическое лечение, какая стадия по шеру заболевания. Нам очень важно собирать полные фоллоуапы, которые будут включать симптомы и учитывать симптомы, которые были затронуты или изменились после действия препарата. Продолжительность гомеопатического лечения до того, как разрешилась ситуация. И, конечно же, все это можно найти в документах на нашем сайте под рубрикой «Основные рекомендации для ведения случаев». Вторая важная цель – это распространение гомеопатии. Распространение гомеопатии и расширение наших клиник. После того, как люди увидели эффективность гомеопатии и гомеопатического лечения, они
конечно, захотят лечить хронические заболевания таким же качественным способом. На данный момент мы собираем отзывы у пациентов и размещаем их на нашем сайте. Мы сейчас создаем новый лендинг-пейдж, на котором будет размещена информация о том, что происходило, о базе данных, о том, кто работал во время этой эпидемии вместе на горячей линии. Таким образом, эта информация будет доступна широким слоям населения и позволит расширить наши клиники и клиники наших членов нашей команды. После этого обязательно мы должны будем опубликовать наши результаты. Мы в Израиле лечили многих людей, которые из религиозных общин, и там был грандиозный успех. Сейчас вы услышите, Адель Аминов, наш гомеопат, расскажет об этих случаях. Естественно, мы опубликовали их, и мы делаем все возможное, чтобы люди узнали о преимуществах гомеопатии в будущем. Thank you very much for invitation to join the staff and the line. Нас приглашают, вернее не нас, а новых гомеопатов коллег приглашают присоединиться к нашей команде. Thank you. Adi, thank you very much. Adi. Thank you. You're welcome. It was a pleasure. Thank you. And yeah, many things, Adi, you told us. It was simultaneously done in Russian communities all around the world. So it's very interesting how this work demands the same from different teams. But it's, it was very refreshing for us to see how Israel team worked and did a beautiful, marvelous job.